सरबंस चौकी प्रोग्राम लैके हाजिर होया है रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम के ब्रेक तो बाद तुहानूं फिर दोबारा जी आयां नूं दास तुहाडा सत्कार करदा होया गुरु साहिबान नूं हाजिर नाजिर करदा होया जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सो गुरु दे प्यारिओ हुणे ही तुसीं एक गीत सुनिया। गीत लाउण दा मकसद कोशिश होंदी है कि आप जी तक कोई स्नेहा पहुँच जाए। विद्वान नहीं लेकिन सतगुरां दे चरनां दी धूड़ आ तुछ जी बुद्धि दे नाल जो कुछ भी आप जी तक पहुँचा सकां कोशिश करदा उहदे विच कुछ चंगा होवे। दास हमेशा ही बेनती करया करदा है अपने प्रोग्राम दे विच कटक बचन नह बोलिए सब घट हर को बास यह ज्ञान को द्वार है रविदास कहे विचार। जे भाई तू ज्ञानी बनना चाहता विद्वानी बनना चाहता सत्संगी बनना चाहता साहू आदमी बनना चाहता इज्जत करनी चाहता करवानी चाहता संगत दे विच चंगी तरह विचरना चाहता साफ सुथरी जिंदगी का मालक बनना चाहता तो फिर इज्जत कर ते करा। सतगुरां दा ये बचन है 229वां श्लोक अमृत बाणी दे पन्ना नंबर 177 दे उत्ते महाराज जी कहते कटक बचन ना बोलीए भाई किसी नूं माड़ा ना बोल माड़ा ना बोल किसी दा दिल ना दुखा किसी लई 24 घंटे बैठ के मंदे ख्याल ना लैके आ ये भी एक कर्म आ। मन दे विच किसी लई माड़ा सोचना ये भी एक पाप है। पाप तीन तरह के मैं किसी दिन गल करांगा कर्म भी तीन तरह के आ मैं उहदे बारे भी विचार करांगा। मन दे विच भी तुसीं किसी लई बैठ के बियोंतां घड़दे आ वो भी एक पाप है। तो मैं कोशिश करदा सच्चे पातशाह रविदास रहे प्रसन्न मेरा गुरु ताइयों प्रसन्न हो सकता है। मैं कोशिश करदा भी मैं अपने गुरु के चरणों में बैठ के किसी नूं माड़ा ना बोल सकां। बस तुहाडे पासों आशीर्वाद मिलण। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी धन गुरुदेव जी। बीबी जी कौन बोल रहे? मैं ज्ञानपुर बोल रही हूँ। जी आन बीबी जी जी आन। हाँ जी की कहना चाहोगे बीबी जी? तो बोलते हैं जी। मैं यह कहना चाहती हूँ भी भाजी नूं सैट ढकना चाहिए। हांटी काते नहीं अज नहीं बन्नी? मैं बीबी हुणे ढक के हटिया जदों मैं बाणी का प्रोग्राम दे रहा सी मैं उदों सिर ढकिया सी। हाँ ते महाराज दी फोटो बाबे जी दी नाल लाई आ तो तुसीं सैट ढकिया नीगा। सो बीबी जी मैं एक बेनती करा बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां मैं विचार दिंदा ना बहुत सारे खुले विचार जदों दिंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैनू बहुत सारे वो ਜਿਹੜੇ विचारां दे मुताबिक मैं वो रख के फिर मैं वो समझदा कि मेरे लिए विचार इन्ने वधिया नहीं लगते पे मैं मान लिया किसी दे सियासी आदमी के खिलाफ बोलदे आ जां गलत बोलदे आ तो फिर मैं समझदा भी मेरे वो खुले विचारां दी कोई इन्नी फिर गल नहीं रहिंदी। बाकी मैं धन्नवाद तुहाडा तुसीं मैनू उपदेश दिता बहुत बहुत मेहरबानी बीबी जी। नहीं सकाब तुसीं बन्निया करो सकाब दे विच कोई दिक्कत नहीं हैगी। थैंक यू बीबी जी थैंक यू मेहरबानी मेहरबानी। सो गुरु दे प्यारिओ सारिਆਂ ਦਾ हुक्म बनावा बहुत सारे तो कहते इत्थों तक वे अजे तक भी कहते बाणी इत्थों चुक दिओ आ चुक दिओ सिर नहीं ढकना चाहिए असीं नंगे सिर आवांगे आ करांगे वो करांगे। कोशिश करते हैं मैं अजे ये नहीं कहना मैं विद्वान हाँ मैं सिख रहा मैं लर्नर हाँ मैं विद्यार्थी हाँ ताइयों ही जे ऊनता ही रहिंदी है संगत की कचहरी में बैठा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सत बचन कह के मैं सारे दे हुक्म नूं मन लैंदा। सो गुरु दे प्यारे उन्होंने भी हुक्म नूं मैं मान लैंदा जिहड़े तरह तरह के बोल कबोल फोटोआं पा के फेक ID बना के मीडिया दे विच तरह तरह दीयां गल्लां करदे ने मैं उन्हां दीयां भी गल्लां नूं कबूल कर दिंदा। वो सोचते भी मैं जवाब नहीं दे सकदा मैं दे सकदा नहीं लोड़ नहीं मैनूं। महाराज दी बाणी कहंदी आ मूर्ख स्यो ना लूझिए मिले संत किस सुनिए कहिए मेले असंत मस्त कर रहिए
ਜੇ ਤੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੋ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਕੌਰ ਬਿਲਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੈਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੜਵੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੇ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣਾ? ਜਿਹਦੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਲਾਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਢੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਮੰਗਲ ਬੋਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਬਸਾਰੇ। ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਓਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਲਓ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ। ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਚ TV ਵੱਲੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਚ TV ਨੂੰ 412 ਪਾਉਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਗੱਡੂ ਜੀ,
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 50 ਪੌਂਡ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਪਰਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਦੇਬੋ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਸੰਦੀਪ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਨੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪੌਂਡ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਪੌਂਡ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਮੜਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, 70 75 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 150 200 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 70 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਜੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ,
कोई समाजिक सुधारक होवे, किसी पक्षों भी होवे, ਜਿਹੜਾ कौम ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, कौम ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਤਰੀਕ ਸੀ, 25 ਮਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਮਈ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਵਰਨਦਾਸ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੀਬੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਪੂਜਾ ਬੰਗੜ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਪੂਜਾ ਬੰਗੜ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਨਦਾਸ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਸਮਾਜਪਤੀ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਟੂਡਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
कि सच्चे पातशाह बच्ची नूं लंबी लंबी आजू और इन्नियां दी जिंदगी च तरक्कियां देवी। अपने माँ बाप दियां दित्तियां हुई नसीहतां गाइडेंस जो आशीर्वादां दित्तियां इहदी जिंदगी विच सुख ही सुख भर देई। मैं अखीर दे उत्ते कांची टीवी दे सारे ही प्रबंधकां वालों ट्रस्टियां वालों बच्ची पूजा नूं बर्थडे दियां बधाइयां। धन्नवाद जी। और अगला मोमी जी क्लिप दिखाया जाए। अज मेरे नाल वीर विजय मोमी जी साथ दे रहे हैं स्टूडियो दे विच। सो ये तुसी बसां देख रहे हो, ध्यान देना, ये बसां एवं नहीं खड़ियां हुईयां। जिहड़ा मैं एक गीत लाया सी संत रामानंद जी दे पर उपकार, ये बसां अज जेकर डेरा बल्लां वालों बच्चियां दी एजुकेशन वास्ते हदियाबाद नूं भेजियां जा रही ने। एक नहीं दो नहीं, तकरीबन 25-30 तो ज़्यादा बसां जिहड़ियां हदियाबाद दे विच श्री 108 संत सरवणदास मॉडल स्कूल हदियाबाद वास्ते हुण 2 बसां होर भेजियां गईयां। बहुत वड्डी बिल्डिंग, मैं 25 तरीक नूं आप जी नूं ओह बिल्डिंग हदियाबाद दा मॉडल स्कूल जिहदे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे मिशन नूं ਵਧਾਉਣ फैलाउण लई सतगुरु रविदास महाराज दे अविद्या हितकीन उस अपनी कमजोरी नूं दूर करन वास्ते रामानंद जी सोच ने हदियाबाद विच स्कूल शुरू कीता। अज उत्थे हज़ारां ही बच्चे पढ़ के और इन्हां बसां दे विच दूरों दूरों आके एजुकेशन लैके एजुकेट हो रहे हैं और दुनिया दे विच नाम उच्चा कर रहे हैं। अमरीका कनेडा पहुँच रहे हैं, डिग्रियां लैके बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। ये भी रामानंद की सोच है। ये 2 बसां हुणे हुणे ही हदियाबाद स्कूल नूं भेजियां गईयां ने। ये भी एक संत रामानंद की सोच है। डेरे बल्लां दे विचों अरदास करके बच्चियां बच्चियां दे वास्ते जिहड़ियां पिंडां दे विचों रोज़ ही ड्राइवर लैके आउंदे ने ते छड्ड के आउंदे ने। ये भी एक पर उपकार संत रामानंद जी दा है, क्योंकि ये हुणे हुणे मेरे को आई सी खबर जिस करके मैनूं दसनी पई। ये भी पर उपकार संत रामानंद जी दा। अगला क्लिप जी। सो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाजी। हाँ जी बीबी जी। मैं देबो बोलदी आ। बीबी जी ब्लैकबर्न तो, बीबी ब्लैकबर्न तो बोलते हैं। तुसी बीबी जी ब्लैकबर्न तो बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इथों अपने। अच्छा बीबी अपने बिरजलाल कलेर जी। हाँ जी। हाँ जी बीबी जी, उन्हों का भी फोन आया सी, मैं कि शायद उन्होंने आवाज़ है। ठीक है। हाँ जी, की कहना चाहते बीबी? भाजी पाठ रखना आ फ्राइडे वाले दिन जी। विजय का नाम लिखना, मुकेश का नाम लिखना, तो दीपक का। मुकेश ते दीपक तेहां दा नाम लिखना आ। तो ये थोड़े भरा दा पाठ इत्थे रखाउणा आ ना। रामानंद महाराज दे विच नाम लिख दिओ कांची टीवी ते। हाँ ठीक है। मेरे को रुमाला आया, रुमाला रखे आया। मैं असी कल इत्थों मुड़ के गए आ। असी ना शुक्रवार आयो आपां चढ़ावांगे जां अपने बुधवार नूं आया, सारी दिहाड़ी चलना प्रोग्राम। तुसीं आयो फिर रुमाला चाड़ांगे इत्थे। मैं किहदे नाल आऊंगी बुधवार नूं? मैं बुधवार ना मैं ले आऊं, मैं आउणा। मैं ले आऊँगा। हाँ तुसीं लै जिओ, नाले पैसे पाठ दे। कोई नहीं, मैं ले आऊँगा नाल। घर नाल दा ते घर आप मैं ले आऊँ बीबी तुहानू नाल। हाँ थैंक यू बीबी। मैं तुसीं मैं रात नूं दस दिओ, मैं सवेर नूं उठ के तैयार। थैंक यू बीबी, कोई नहीं मैं दस दूँगा। थैंक यू बीबी मेरी भैन, थैंक यू। सो ये साडे हदियाबाद दे विच जिन्हां दा योगदान, जिन्हां ने रामानंद दीयां विचारां नूं, सोच नूं तन मन धन समर्पित करता है। भाई साहब ब्रिजलाल, स्वर्गवासी ब्रिजलाल जी कलेर ते बीबी गुरदेवो जी, इन्हां दा हुण फोन आया सी। गुरु दे प्यारे किलियां दे किले जमीन दे दित्ती मंदिर वास्ते अते इस दूसरे वास्ते स्कूल वास्ते, और किलियां दे किले सोना उत्थे भेज दिता है। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं बेनती करा सानू किते भी किते एक मरला जगह नहीं सी हुंदी नसीब।
सतगुरु रविदास बाबा साहब जी, सतगुरु स्वामी वाल्मीकि जी किरपा का सदका है, सतगुरां दी रहमत दा बाणी मनण वालियां दे किरपा हुई है। सो अज किलियां दे किले दान करन वाले भी, किलियां दे किले दान करन वाले भी, किलोआं दे किलो सोने इस परिवार ने जिद्दन स्कूल का उद्घाटन होया, मंदिर का उद्घाटन होया, किलो सोने की चाबी इत्थों भेजी सी, प्योर सोने की चाबी। सो गुरु दे प्यारो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बीबी जी। बीबी जी ने अपने बच्चों के वलों विजय कलेर जी, मुकेश कलेर जी, दीपक कलेर जी, सपुत्र स्वर्गवासी ब्रिजलाल कलेर जी सपरोड़ वालियां ने वलों संत रामानंद की याद दे विच पाठ रखवाए जाणगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बीबी जी, बहुत बहुत धन्नवाद। सो 5 जून को इत्थे प्रोग्राम मनाया जाना संत रामानंद जी याद विच, ते 25 तरीक नूं सवेरे 7 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक सारा ही दिन रामानंद की याद विच प्रोग्राम लगे रहणगे। सो गुरु दे प्यारो अगला प्रोग्राम मैं आप जी नूं दिखाउण जा रहा। सो ये प्रोग्राम ये भी एक प्रेरणा बे सतगुरु रविदास समाज की पवित्र जो उन्हां दी बाणी जिन्हों PhD जिन्हों ने बड़ी बड़ी PhD करके पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़ी सतगुरु रविदास समाज के नाम के उत्ते चेयर रखी हुई, उस चेयर के कोल दुनिया भर दियां यूनीवर्सिटीज़, लाइब्रेरियां, प्रैस, जिथे जिथे भी PhD करने वाले सेवादारां नूं विद्वानां नूं जाना पिया। गुरु रविदास समाज की बाणी नूं एकत्रित करके पंजाब यूनीवर्सिटी में इकट्ठा किया गया। अज उस बाणी नूं भी प्रचारण वास्ते बर्मिंघम दे अमृत बाणी सेंटर जो चलता है उत्थे हर ऐतवार नूं प्रोग्राम चलाया जाता है और उत्थे ये परिवार अज खड़ा। ये मोमी जी इदा रखियो जो आरती उतारण बाणी दे भोग तो बाद आरती उतारण की जाती, संगतां लंगर लवाउंदियां ने आके अपनी अपनी शरधा के मुताबिक सब कुछ चलता, चाह के लंगर चलते हैं, बाणी का प्रवाह चलता, सत्संग चलता, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ तो सिर्फ महापुरुषों सतपुरुषों दी बाणी दी गल्लां होंदियां ने, वाधू गल नहीं की जाती। और उत्थे पिछले हफ्ते साडे सत्कारयोग बख्शी मास्टर बख्शी राम जी पौल, बीबी रेशम कौर पौल, तिन्हां दे सुपुत्र जतिंदर पौल जी और उन्हां दी बहू रितू पौल जी नूं महाराज ने काके दी दात बख्शिश की। सो गुरु का शुकराना करन वजों इन्हां ने इस परिवार ने उत्थे पाठ करवाए, संगतां दे वास्ते लंगर लवाए, केक कट्टे गए तो केक वंडे गए। इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाइयां। और ये नाल ही मैं जोड़ दिया नानका परिवार नूं भी। अज मेरे नाल वीर दुग्गल जी नहीं आए। ये बच्चा ये जिहड़ा कि बख्शी राम दे पोता होया, ये मेरे साथी मेरे छोटे वीर मनोहर लाल दुग्गल जी, बीबी बिबा दुग्गल जी, तिन्हां दा दोता है। इन्हां दी बच्ची रितू जिन्होंने सतगुरां ने लाल दी दात बख्शी की है। सो इन्हां ने बाणी का सत्कार करदियां होया होर पब्बां क्लब्बां जाण दी बजाय गुरबाणी का ओट आसरा लिया, बाणी का ओट आसरा लिया। बच्चे नूं अज फिर बहुत बहुत बधाइयां। और उत्थे बच्चे नूं मोमेंटो शरो पाओ संगतां वालों दिता गया गुरु घर वालों। सो बच्चे नूं लंबी लंबी आजू विद्यादान बड़ा हो के अपने माँ बाप का, कौम का, खानदान का, समाज का सेवादार होवे अते खानदान परिवार समाज अते गुरु का नाम उच्चा करे। गुरु के चरणों में बेनतियाँ। सो अगला क्लिप दिखाया जाए जी। सो गुरु के प्यारे मैं फिर बेनती करदा, ये जिहड़ियां संगतां जुड़ रही ने और उस दिन साडे समाज सेवक वीर जिहड़े कि कंच टीवी नाल भी जुड़े हुए ने फोन करया करदे, मेरे वीर मैमी साहब जी, हरमेश मैमी जी डरबी वाले, और वो भी उधर प्रोग्राम दे विच आए सी। साडी उत्थे मर्यादा भी जो भी पुरानी कोई भी आवे, जिहड़ा पहली बार भी आवे, बच्चा आवे, बुढ़ा आवे, जिस बार जी उम्र का आवे, गुरु घर च मत्था टेकण आवे, संगतां वालों दा सत्कार किया जाता है। सो उन्होंने भी सरोपाओ संगतां वालों बख्शिश किया गया सी। सो गुरु दे प्यारो कोशिश करते हैं भी संगतां बाणी नाल जुड़न, संगतां गुरु नाल जुड़न,
साडा फर्ज बनता है। कौन तुम्हारे आवे दिल में प्यार नहीं जी, तुहाडे कौन बड़ूगा जे तुहाडे दिलों च प्यार ही है नहीं। गुरु घरां दे विच जे तुसीं ठुकराओगे किसे नूं कौन बड़ेगा। मेरे नाल मैनूं कोई नहीं चंगा समझदा है ते गुरु दे प्यारिओ, जे मैं स्टेज ते खड़ा मेरे लिए तो तुसीं मैनूं चंगा समझो ना समझो, मैं तो तुहानूं गुरु दी संगत समझदा। मेरे लिए तो तुसीं सारे बराबर आ, मैनूं कोई चंगा समझे ना समझे, लेकिन मेरी ड्यूटी है तुहाडा सत्कार करना। ताइयों ही मैं खड़ा होके कह सकदा गुरु रूप साध संगत जी, जे तुहाडा मैं सत्कार करूँगा ताइयों मैं स्टेज ते खड़ा होने का हकदार होऊंगा। जे मेरे दिल च वितकरा तो फिर तेनूं उत्थे खड़ा होना नहीं चाहिए। सो गुरु दे प्यारिओ, संगतां नूं जोड़न वास्ते साडा उपराला हुंदा है। मैं हमेशा बेनती करया करदा, ये ना देखो भी डाकिया कौन आ, ये ना देखो डाकिया किहड़ी चिट्ठी लिया के आया, तुसीं वो देखा करो चिट्ठी विच की है। तुसीं ये ना देखा करो कौन पाठ कर रहा, कौन उपदेश सुना रहा, तुसीं ये देखा करो भी उपदेश किहदा आ, वो चिट्ठी किहदी है, वो चिट्ठी किहदी है। वो चिट्ठी वाल जाया करो, वो चिट्ठी विच जो सुनेहा हुंदा मेरे गुरु दा है, तुसीं वो बंदे वाल ना जाया करो, वो चिट्ठी सुनिया करो जिहड़ी गुरु दी पढ़ी जाती है। सो मेरी हत्थ जोड़ के बेनती है। सो गुरु दे प्यारिओ, सो साडा फर्ज है, कंची टीवी का भी यही फर्ज है कि असी संगत नूं नाल लैके चलीए। अज साडा जे रविदासिया धर्म बनिया तो एक दूए नाल गलबकड़ियाँ, तो मैं हमेशा बेनती करिया गुर भाई तां आ, गुर सिखां की हर धूड़ दे हम पापी भीगत पाए। गुर भाइयों के चरणों में कुछ चीज़ मैनूं मिल जाए, गुरु के सिखां के चरणों में कुछ मिल जाए, जे उन्होंने कोल बैठ के मैनूं मेरे को कर्म चेंज हो जान, मेरी संगत वधिया बन जाए, गुरु मेरे ते दयालु हो जाए, तो मैनूं इहो जिहे गुर सिखां दे गुर भाइयों दे नाल गुर भाइयों दी संगत करनी बहुत वधिया लगेगी, जिहदे नाल मेरी जिंदगी वधिया बनेगी। सो अगला क्लिप दिखाया जाए जी। सो गुरु दे प्यारिओ, जिमें कि मैं इत्थे कुछ दिन पहला वीर कमलजीत सोहपाल जी दा एक गीत रिलीज़ किया सी, साडे सत्कारयोग भंवरा जी दलेर सिंह भंवरा जी के प्रोग्राम दे विच। मैं हमेशा बेनती करदा, अज कलमां निखर के सामने आ रही हैं, इतिहास के पारखू रविदासिया कौम दे विचों आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकरी हर तरह के कलमां दे नाल गीत लिखे जा रहे हैं, तरह तरह की CD जा रही ने, ऑडियो आ रही ने। बड़े फकर नाल गल कहनी पैंदी है, अज कलमां चल पईयां, इतिहास लिखने शुरू हो गए ने, तो इहो ही इतिहास कौम का भविख बनाउंदियां ने। सो गुरु दे प्यारिओ, इवें ही जिवें कमलजीत जी ने गीत लिखा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं डेडिकेट किया सी, अज मैं वो गीत दे बारे आप जी नूं दस रहा, जिहड़ा कि अमृतबाणी सेंटर दे उत्ते रिलीज़ किया सी और इत्थे सुनाया गया सी। मेरे वीर जिन्हां नाल पहले दिन तो इंग्लैंड में संगत हुई है, मेरे वीर जोगिंदर मेहे जोगी जी मिठेपुर वाले, उन्होंने संत रामानंद के उपकारां ते गीत लिखिया सी। सो जिन्हों मोमी जी ने अपने वीडियो में लिया सी, मोमी जी ने वीडियो डायरैक्ट की है। सो फिर होया तो मैं 25 तरीक नूं जां जेकर मोमी जी हुणे गीत ला सकते हैं तो मैं दोबारा भी ला सकदा। सो गुरु दे प्यारे, मोमी जी गीत लग सकता। सो मैं ऑप्शन दी है जे मोमी जी तैयार होणगे उस गीत नूं कढण वास्ते। सो मैं जोगी जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा, जिन्हां दीयां रचना दे नाल आपां तुहानूं निहाल करते हैं। सो हमेशा ही वो नवीं तो नवीं रचना लिख के CD बनाते हैं। बहुत बहुत धन्नवाद जी। सो अगला क्लिप मैं आप जी नूं दिखाउण जा रहा। अगला क्लिप है, सो पहले एक बीबी देबो जी जिहड़े कि ब्लैकबर्न तो ने, और उन्होंने मैनू फोन किया सी, पहले वो लग नहीं सकिया। मैं गुरु के चरणों में बेनती करदा, वो इत्थे आए सी किसी ब्याह दे विच, कंच TV वास्ते पैसे भी लैके आए सीगे, वो नहीं मिल सके।
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਲਈ 500 ਪਾਉਂਡ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਕਬਰਨ ਤੋਂ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, 49 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੋਮੀ ਜੀ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਮੋਹਨ ਗਾਰਡਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। 1.5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਿਰਫ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਾ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਅੰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਵੀ ਭੈਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸदैव ਜਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਮੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਤਾਈਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਮਧੇਨ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਕਾਂਚੀ ਤੱਕ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਾਰਬਲ ਤੱਕ, ਏਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਕੌਲਧਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਧਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਾਵਾਂਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਹੀ ਢੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕੌਲਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਨਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।